दाता भला करे। मैं आप जी के नाल करीब 1 साल तो ज़्यादा का समा हो गया यूट्यूब चैनल के राही जुड़िया होया हाँ। मैं ये जिस वक्त शुरू किया सी चैनल, उस वक्त मैनू कुछ मेरे अध्यात्मक मित्रों के फोन आते सी, उन्होंने कोई सवाल होंगे सी, मैं उन्होंने जवाब दिंदा सी और उसनूं रिकॉर्डिंग करके फिर मेरी बेटी ने यूट्यूब ते चैनल बनाता, तो उस दे राही ये काम चलिया। लेकिन कुछ गल्लां तो बाद मेरे मन दे विच एक सवाल आया कि ये जो नाद है, जिसनूं शब्द भी कहा जाता है, इसके ऊपर बहुत घट जो है वो चर्चा की गई है। मैं इस सबजैक्ट नूं लैके ते आप जी दे नाल चर्चा करनी शुरू की। मैनू बहुत मेहनत करनी पई, क्योंकि मैं अपनी आडियो दे विच घट तो घट शब्दां दे विच सबजैक्ट नूं पूरा करने की कोशिश करता सी, और मैं चाहुंदा सी कि मेरी भाषा भी इन्नी सरल होवे जिन्नी कि आम सधारण जीवां नूं समझ आ सके। मैं आप जी का बहुत धन्नवादी हाँ कि तुसीं मैनू बहुत सहनशीलता के नाल, सबर के नाल सुनिया, और उसका मैनू हुण जाके जो है ना पूरा रिजल्ट मिल रहा है। हुण कुछ साथी ऐसे मेरे नाल जुड़े है कि जिन्होंने नाद की जिग्यासा भी सी, और जिन्होंने नाद की आवाज़ सुनाई भी दिंदी सी, और कुछ होर जानना और समझना चाहते सी। तो मैं जो 3 आडियो दित्तियां सी नाद के उपर, पार्ट 1, 2 और 3, उस दे विच मैनू बहुत चंगा रिस्पॉन्स मिलिया। क्योंकि रिस्पॉन्स मिलने का मतलब है भी लोगों नूं मेरी गल पल्ले पै रही है। और उस तो बाद मैनू कुछ साथियों ने कहा कि बाबा जी इस तो अगे भी चलो। मैं कहा कोई गल नहीं, मैं तुहानूं देऊँगा नाद के बाद। इस कैसेट का मैं नाम रखा नाद के बाद ध्यान। हुण अक्सर मेरे नाल ये चर्चा होंदी है, लोकी ये कहिंदे है कि बाबा जी असीं ध्यान लाउने आ, साडा ध्यान नहीं लगता, असीं समाधि लाउने आ, साडी समाधि नहीं लगती, असीं आग्या चक्कर तो उपर नहीं जाते। तो मैं अक्सर यही कहा करदा मेरे उन्होंने अध्यात्मक साथियों नूं कि पहली गल तो यह है कि तुसीं चक्करां दे चक्कर च नहीं पैना, इनू परमात्मा की किरपा ते छड्डो। जो मालक ने तुहानूं खोल के दसना होगा, दिखाना होगा, वो दिखाऊगा। तुसीं अपने सिमरन च जो परिपक्वता लियाओ। परिपक्वता का मतलब यह है कि तुसीं सिमरन इन्ना करो कि सिमरन का कोटा खत्म हो जाए, तो सिमरन तुहाडा मन करन लग पे। जो मन सिमरन कर लेंदा तो उन्होंने असीं अजपा जाप कहने हैं। उस दे नाल जो है ना फिर वो धुन की आवाज़ शुरू होती है, नाद की आवाज़ शुरू होती है। इत्थे आके मैं ये समझाया करना कि जो साथी मैनू कहते असीं ध्यान लाउने आ, साडा ध्यान नहीं लगता, असीं समाधि लाउने आ, असीं समाधि लाउने आ पर साडी समाधि लगती नहीं। मैं ये गल कहा करना कि तुसीं ना ध्यान लाउणा, ना तुसीं समाधि लाउणी आ। तुसीं जो तुहानूं आवाज़ सुनाई दिंदी है, जो तुहानूं गूंज सुनाई दिंदी है, तुसीं उसनूं एकाग्रचित होकर सुनना है, तुसीं उहदे विच समाउणा है। जदों तुसीं उहदे विच समा जाओगे तो इसका मतलब कि तुहाडा ध्यान उहदे विच पूरी तरह लग गया। जदों तुहाडा ध्यान उहदे विच लग गया, जिहड़ी सुरती है जां साडी सोच है जां साडे दिमाग दे फुरने है, वो फुरने फुरनों बंद हो गए, तो असीं उहदे विच लीन हो गए। जदों असीं उहदे विच लीन हो गए तो इसका मतलब ये है कि साडा उहदे विच ध्यान लग गया, खुप गया, असीं उहदे विच इनवॉल्व हो गए, असीं उहदे नाल जुड़ गए। जदों असीं उहदे नाल जुड़ गए तो इसका मतलब है कि साडा उहदे नाल बंधन हो गया। बंधन का मतलब है कि समाधि। समाधि नूं इस तरह मैं दुनियादारी के ढंग नाल समझाउण की कोशिश करदा है कि जिस वक्त लड़के और लड़की की शादी हुंदी है, चाहे वो हिंदू रीति रिवाज के नाल होवे, चाहे वो सिख रीति रिवाज के नाल होवे, तो जो लड़के का पल्ला है वो
ਲੜਕੀ ਦੇ ਦਾਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਠਬੰਧਨ। ਵੀ ਗੰਢ ਬੰਨ੍ਹਤੀ, ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਗੰਢ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਆ। ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੰਧਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਸਮਾਧੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਦ ਦੀ ਧੁਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਦ ਦੀ ਧੁਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਧੁਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਜੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੰਧਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਦੇ ਬੰਧਨ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬੰਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਾਧੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੂੰ ਸੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਂ ਸਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਘੰਟੀਆਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਗਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਬੰਸਰੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਝਰਨੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਹਿਜ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਔਰ ਸੁਣਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਪ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰਹੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰਹੇ, ਨਾ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੁੜ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਝ ਗਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਯੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਬੰਧਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮ ਮੈਨੇ ਬਰਾਬਰੀ, ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਬੰਧਨ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਬ ਕੋਈ 4-5 ਨਵੇਂ ਸਾਧਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਛ ਇਸ ਦੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਵੀ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਮਜ਼ਮੂਨ ਜੋ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2-3 ਹੋਰ ਆਡੀਓਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਰਭੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਧੁਨ ਹਰਦਮ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਧੁਨ ਨਾਦ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਮੀ ਸਤਿਆਨੰਦ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਜਪਾ ਜਾਪ ਭੀਤਰ ਹੋ ਸ਼ਾਂਤ, ਉਪਜੇ ਨਾਦ ਸਹਿਜ ਬਹੁ ਭਾਂਤ, ਅਜਪਾ ਜਾਪ ਭੀਤਰ ਹੋ ਸ਼ਾਂਤ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਆਡੀਓ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ 5 ਆਡੀਓ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। 2 ਆਡੀਓ ਮੈਂ ਹੋਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਔਰ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਬੈਠਣ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਸੰਪਰਦਾ ਮਤੰਤਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਆਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ 'ਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਜੇ ਅਜਪਾ ਜਾਪ 'ਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਪਾ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਆਡੀਓ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਉੱਠਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਆਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਨਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ,
बड़े आनंद दे विच सीगे, लेकिन जदों असीं उठे ना ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਿਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਠਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿकुड़ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਧੜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਠਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਮੁੱਠੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਖੋਲ੍ਹੋ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਓ, ਪੰਜੇ ਹਿਲਾਓ, ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਮਿੰਟ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲੈਕਸ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਠੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਚਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5-7 ਆਡੀਓਜ਼ ਦੱਸੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਉੱਨਤੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੋ ਇਸ ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪਿੰਜਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਜੋ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹ ਨਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਆਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਨਾਦ ਕੇ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟ 5, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਾਦ ਪੈਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 4 ਤੱਤ ਹੈ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਤੱਤ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰੀ ਜੋ ਤੱਤ ਨੇ ਉਹ ਸਥੂਲ ਤੱਤ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੂਖਸ਼ਮ ਤੱਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਪ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਆਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸੁਣੋ। ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਨਵੇਂ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਛਾਂਟ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੇਰੀਆਂ ਆਡੀਓਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦਾਤਾ ਭਲਾ ਕਰੇ।